खबरों में एक बार फिर रुख कर लेते हैं नदिया की ओर। बचपन से ही मिट्टी की तरह तरह की मूर्तियां और चीजें बनाने का शौक था। सोचा था कि मूर्तियां बनाकर ही जीवन यापन करेंगे, लेकिन बाद में जब मिट्टी या सीमेंट से मॉडल बनाने की प्रक्रिया में जुटे तो अनुभव हुआ कि मूर्ति कला में काफी झंझट है। पहले मिट्टी से मॉडल बनाना, फिर प्लास्टर, फिर फाइबर, इस प्रक्रिया में बहुत सारे चरण होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पेंटिंग की ओर रुख करना बेहतर होगा, जहाँ झंझट कम है और रंगों रेखाओं के माध्यम से ज्यादा कुछ अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। 1982 में माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद पेंटिंग और चित्रकला के प्रति लगाव और प्रेम और भी गहरा हो गया। इसके बाद शुरुआत हुई। 1986 में आर्ट कॉलेज में दाखिला लिया और 1991 में इंडियन आर्ट कॉलेज के पास आउट हुआ और कॉलेज से पास आउट हो गए। और कॉलेज खत्म करने के बाद सोचना शुरू किया कि अब क्या करना है। फिर लोगों के बीच जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर तरह तरह की चित्रकारी करना शुरू किया और यहीं से शुरुआत हुई थी पेंटिंग के सफर की। रानाघाट रामनगर के निवासी पलक कर्मकार को उनके कार्यों के लिए सम्मान भी मिला। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे कई बड़े शहरों में उन्होंने प्रदर्शनियां की, जहां उनकी पेंटिंग्स बिक्री और वहां पे उनकी पेंटिंग्स बिकी, लोगों ने उनको सराहा। और 2007 में उन्हें यहाँ पर आपको बता दें कई छोटे छोटे पुरस्कार उन्हें मिले, जिनमें वर्ष 2007 में उन्हें मिला राज्य चारुकला पुरस्कार। 1998 में उन्हें एक स्कॉलरशिप भी मिली जिनसे उनके कार्य में काफी मदद की। और 1991 में उन्होंने पहली प्रदर्शनी की, जो मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में आयोजित हुई। इसमें देश विदेश के कलाकारों ने भाग लिया, उनके चित्र बिके और प्रशंसा भी मिली। अब उनकी तीसरी प्रदर्शनी 15 से 21 अप्रैल तक जहांगीर आर्ट गैलरी में हो रही है और उनकी तैयारियां जोरों पर हैं। पलक कर्मकार की नई पीढ़ी को संदेश देते हैं, मोबाइल देखकर या कॉपी करके चित्र मत बनाओ। प्रकृति के साथ मिलकर मन से जो चित्र बनता है वही असली कला है। कॉपी करने से क्रिएटिविटी नहीं आती। बचपन से संघर्ष और मेहनत करते हुए पलक कर्मकार आज एक सफल चित्रकार हैं। उनके चित्र केवल जिले या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न स्थानों पर सराहे जा रहे हैं। उनका संदेश है, आगे बढ़ो लेकिन प्रकृति में डूबकर अपने मन से चित्र बनाते हुए, यही असली कला है। মুম্বাইতে যাচ্ছে, কবে থেকে শুরু হচ্ছে? আমার ছবি এবার মুম্বাইতে যাচ্ছে তৃতীয়বারের জন্য। আমার হচ্ছে 15 থেকে 21 এপ্রিল মুম্বাই জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিতে এক্সিবিশন হচ্ছে। জীবনে তো অনেকবার করেছেন, তো কতখানি সাফল্য পেলেন আর কতখানি প্রদর্শনীতে করে কোন জায়গাটা আনন্দ সব থেকে বেশি পেয়েছে? সাফল্য পেয়েছি, ব্যর্থতাও পেয়েছি। ছবি বিক্রি হয়নি, তবে দিল্লিতে ললিত কলা একাডেমিতে এবং জাহাঙ্গীরে ছবি এক্সিবিশন গিয়ে প্রথমবার, দ্বিতীয়বার গিয়ে আমি খুব সাফল্য পেয়েছি বলা চলে। বিক্রিও হয়েছে প্রচুর, এটাই আমার খুব আনন্দ পেয়েছি। ছোটবেলায় মফস্বলের রানাঘাট বলতে গেলেন, ওইখান থেকে নিজের সংগ্রামটাকে তৈরি করেছেন, সেই কথা কিছু মনে পড়ে? খুবই মনে পড়ে, কারণ স্ট্রাগল করে হতে হয়েছিল। কারণ একটা আর্ট কলেজের পড়া খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। আমার বাড়ির অসচ্ছলতা পরিবারের জন্য আমি নিজের চেষ্টাতেই, বাড়িতে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, নিজের চেষ্টাতেই আমি আর্ট কলেজে পড়েছি। নানা রকম, তার সঙ্গে নানা রকম কাজও করেছি, মানে আর্টেরই নানা রকম কাজ করে চলেছি। বলতে নেই সেই সময় আমি মানে গানের জগতেও ওই একটা ক্যানভাস করার জন্য গানও গাইতে হয়েছে আমার। আপনি তো ছোটোবেলায় তো হাতে অনেক রকম মডেল তৈরি করতেন, মাটির জিনিস তৈরি করতেন, হঠাৎ করে এই আঁকার মধ্যে ঢুকলেন কেন? আসলে মাটির জিনিস তৈরি করেও তো একটা আনন্দ, আর মানে সেখানে একটা জিনিস আর একটা মাটির থেকে যখন আমি ব্রোঞ্জে বা প্লাস্টারে বা ফাইবারে কাস্টিং করতে যাব, তখন সেগুলো অনেকগুলো পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সেটা ব্যয় সাপেক্ষ আর ধৈর্য এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ। তার থেকে রং, রেখা, ক্যানভাস এইসব নিয়ে আমি বেশি আনন্দ পেয়েছি বলে আমি এগিয়ে চলেছি। এখন আপনার বয়স কত? আমার বয়স এই মুহূর্তে 59। আপনি নতুন প্রজন্মের কাছে কি বার্তা দেবেন? এখন তো অনেকেই ছবি আঁকে, অনেক শিক্ষক যারা আছেন তারা তো সেইভাবে গাইড করতে পারেন না, কিন্তু অনেকে সেই ব্যানারের পেছনে ছুটে, কি বলবেন? দেখুন, আমার এখানে কিছু বলার নেই, আমি কারোর সমালোচনা করি না। তবে এই যে মোবাইল দেখে আঁকা এসব না করে বা কোনো ছবি দেখে আঁকা না করে প্রকৃতির সাথে, প্রকৃতিকে দেখে আঁকো। এমনকি যারা এই পদ্ধতিগুলো জানে তাদের কাছে শেখো, বা না শিখলে নানা রকম আছে। কিন্তু কপি করলে ক্রিয়েটিভিটি একদমই আসে না, এমনকি সেটা কোনো ছবি বলেই আমরা মনে করি না, কারণ সেটা নিজের ছবি নয়। আর এই যে প্রদর্শনীতে যান, ছবি সংগ্রহ করে, কতক্ষণ আনন্দ অনুভূতি হয়?
এটা তো একটা প্রদর্শনী যাওয়া মানে শুধু যে ছবি বিক্রি করা তা তো নয়, প্রচুর লোকের সাথে, বড় বড় লোকের সাথে, বড় বড় আর্টিস্টদের সাথে, সাংবাদিকদের সাথে এত মেলামেশা মানে খুলে যায়, মানে পুরো মানে যোগাযোগ খুলে যায় একদম, যে সবার সাথে আরও নতুন, এই যে একটা এক্সিবিশন, হ্যাঁ আবার পরের এক্সিবিশনটা যেটা কত লোকের সাথে আলাপ হবে, আবার যোগাযোগ হবে, আরও নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা ইয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কি বার্তা দেবেন? ভবিষ্যতে বলবো তোমরা সবাই ছবি আঁকো। ছবি আঁকতে গেলে আর্ট কলেজে পড়তে হবে এমনটা নয়, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে ছবি নিয়ে আঁকো। যারা এইসব নিয়মকানুনগুলো জানে তাদের কাছে শিক্ষা নিয়ে আঁকো। আর কি বলবো, মোবাইল বাদ দিয়ে নিজেরা ছবি আঁকো। ছবি আঁকাতে মানে আর্টিস্ট হতে হবে এমন নয়, এটা একটা কালার থেরাপি। তো মন মানসিকতা সমস্ত কিছু ভালো থাকবে। আমি চাইবো আগামী প্রজন্ম এগিয়ে আসবে। এখন প্রচুর ছেলে মেয়ে ছবি আঁকে, এইভাবেই চলবে। আমি সবাইকে বলবো যে তোমরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে যা দেখবে সেটাই ছবি আঁকো। আপনার নাম? আমার নাম পুলক কর্মকার। স্ত্রী হিসাবে কতখানি গর্বিত আপনি পুলক কর্মকারের প্রতি? স্ত্রী হিসাবে আমি প্রচণ্ডই গর্বিত। সে গান, আঁকা সমস্ত কিছু নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে এত নিষ্ঠার সহিত। প্রচণ্ড কষ্ট করে আজকে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক জায়গায় তো পুরস্কার পেয়েছে এবং এই আঁকার মাধ্যমে। এবার তো কোথায় যাচ্ছে? এবার যাচ্ছে হচ্ছে বোম্বে জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিতে। এর আগেও গেছে, দিল্লি গেছে, বোম্বে গেছে, নানা রকম জায়গায়, কানাডা, বোম্বে, দিল্লি, কলকাতা। আমি তার সাথে সাথে কলকাতায় বহু গ্যালারিতে ঘুরেছি, দেখেছি। রবীন্দ্র সদন, একাডেমি, চিত্রকূট, তার ছবি বহু জায়গায় আছে, ছড়িয়ে আছে। এই যে ছবি আঁকা বা এই জিনিসগুলো, এগুলো তো মানে খুব তাড়াতাড়ি তো হয় না, ব্যাপারটা একটা সাধনার ব্যাপার আছে এবং অনেক ঘন্টার পর ঘন্টা এটাকে নিয়ে ভাবতে হয়। আপনি তো খুব কাছ থেকে দেখেছেন, কীরকম মনে হয়? ভীষণ চিন্তা ভাবনা করে, তার ছবির মধ্যেই সে ডুবে থাকে। তাকে সবসময় একা ছেড়ে দিতে হয়, সে চেষ্টা করে। আপনি কি চান? আমি চাই সে এইভাবেই এগিয়ে যাক। আরও যদি তাকে ছেড়ে দিতে হয় তাও রাজি আছি। তার এই ভালোবাসাটা আমিও নিজেও ভালোবাসি, আমি নিজেও ছবি আঁকি, হয়তো ওদের মতো নয় এতটা, কিন্তু আমি ছবি আঁকি। কিন্তু আমার এই ভালো লাগাটা ওর যেন আরও ভালো লাগে, আমারও ভালো লাগে, এই জন্য আমি এই জিনিসটাকে ওকে আরও ছেড়ে দিই। কি নাম আপনার? চৈতালি কর।